জয় মা, জয় মা। সবাইকে বৈকালিক পাঠচক্রে স্বাগতম। উপস্থিত গুরুজনদের আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়ে আজকের সারদা নারী পাঠচক্রে সাপ্তাহিক আলোচনা শুরু করছি। প্রথমে শান্তি মন্ত্র পাঠ করবেন প্রাচুর্য চৌধুরী। নমস্কার। ঠাকুর, মা ও স্বামীজিকে আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানাই। উপস্থিত সকলকে আমার শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জানাই। শুরু করছি শান্তি মন্ত্রহা। ওং শ্রী গুরুভ্যো নমঃ। হরিঃ ওং। সহনা ভবতু সহনৌ ভুনক্তু সহ বীর্যং করবাবহৈ তেজস্বিনাবধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ। ওম শান্তি শান্তি শান্তিঃ। হরিঃ ওং। সং নো মৃত্যঃ সং বরুণঃ সং নো ভবর্তরিয়মা সং নো ইন্দ্র বৃহস্পতিঃ সং নো সং নো বিষ্ণুরুক্রমঃ। নমঃ ব্রহ্মণে নমস্তেবায় তমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি তমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিস্বামি ঋতং বদিস্বামি সতং বদিস্বামি তন্মামবতু তদ্ভক্তারমবতু অবতু মম অবতু বক্তারম। ওং শান্তি শান্তি শান্তিঃ। হরিঃ ওং। ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়ামো দেবাঃ ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাः স্থিरैरङ्गैस्तुष्टुवागं स्वस्तुनूभिः वशेम देवहितं जदायु स्वस्ति नो इन्द्रवृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। मधुबाता ऋतायते मधुच्छरन्ति सिन्धवः माधवीर्नो सन्तोषोधिः मधुनक्तो मुतो शशि मधुमत् पार्थिवगं रजः मधुदैरस्तु नः पीता मधुमान्नो वनस्पति मधुमागं अस्तु सूर्यः मधुवीर्गवो भवन्तु नः। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति
शान्ति शान्तिः हरिः ओम् तत्सत् श्री रामकृष्ण अर्पणमस्तु। जय ठाकुर, जय माँ, जय स्वामी जी। এখন সংঘগীতি পাঠ করবেন রঞ্জিতা সাহা। ঠাকুরমা স্বামীজিকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করে সকলকে আমার শ্রদ্ধা জানিয়ে সংঘগীতি শুরু করছি। সাঙ্গাচ্ছাধ্বং সংবাদাধ্বং সংবুমনাংসি জানতাম দেবাভাগং यथा पूर्वे सञ्जानाना उपासते साङ्गाच्छध्वं संवादाध्वं संवुमनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे सञ्जानाना उपासते समानमन्त्रः समितिः समाने समानं मनः सह चित्तमेषां समानं मन्त्रमभिमन्त्र एव समानिनावो हविषाजुहोमि समानमन्त्रः समितिः समाने समानं मनः सह चित्तमेषां समानं मन्त्रमभिमन्त्र एव समानिनावो हविषाजुहोमि समानीवो याकुतिः समानार्हृदयानि वः समानमस्तु वो मन यथा वः सुषहासति समानीवो याकुतिः समानार्हृदयानि वः समानमस्तु वो मन यथा वः सुषहासति साङ्गाच्छध्वं संवादाध्वं संवुमनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे सञ्जानाना उपासते। जय ठाकुर, जय माँ, जय स्वामी जी। এখন স্বদেশ মন্ত্র ইন ইংলিশ পাঠ করবেন সমনা রয়। Swadesh Mantra. O India, with this mere echoing of others, with this base imitation of others, with this dependence on others, this slavish weakness, this vile detestable cruelty, wouldst thou, with these provisions only, scale the highest pinnacle of civilization and greatness? Wouldst thou attain, by means of thy disgraceful cowardice, that freedom deserved only by the brave and the heroic? O India, forget not that the ideal of thy womanhood is Sita Savitri Damayanti. Forget not that the god thou worshipest is the great ascetic of ascetics, the all-renouncing Shankara, the lord of Uma. Forget not that thy marriage, thy wealth, thy life are not for sense pleasure, are not for thy individual personal happiness. Forget not that thou art born as a sacrifice to the mother's altar. Forget not that thy social order is but the reflex of the infinite universal motherhood. Forget not that the lower classes, the ignorant, the poor, the illiterate, the cobbler, the sweeper, are thy flesh and blood, thy brothers. Thou, brave one, be bold.
Take courage, be proud that thou art an Indian, and proudly proclaim, I am an Indian, every Indian is my brother. Say, the ignorant Indian, the poor and destitute Indian, the Brahmin Indian, the Pariha Indian is my brother. Thou too, clad with but a rag round thy loins, proudly proclaim at the top of thy voice, the Indian is my brother, the Indian is my life. India's gods and goddesses are my God. India's society is the cradle of my infancy, the pleasure garden of my youth, the sacred heaven, the Varanasi of my old age. Say, brother, the soil of India is my highest heaven. The good of India is my good. And repeat and pray day and night, O thou Lord of Gauri, O thou Mother of the universe, vouchsafe manliness unto me. O thou Mother of strength, take away my weakness, take away my unmanliness, and make me a man. Jai Thakur, Jai Ma, Jai Shamiji. এখন প্রণাম মন্ত্র পাঠ করবেন জাহ্নবী মুখার্জি। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णां जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रीत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्री यतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। जय ठाकुर, जय माँ, जय शांति। আজ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পর্ষদ স্বামী অখদানন্দের শুভ জন্মতিথি, তো সেই উপলক্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করবেন উপাসনা গাঙ্গুলি। সাগরিকা গাঙ্গুলি পাঠ করবেন। तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्पशापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमद्भागवतं भूरि गृहान्ते ये भूरिदा जना। ঠাকুর মা স্বামীজির উদ্দেশ্যে প্রণাম নিবেদন করছি। পূজ্যপাদ অখণ্ডানন্দজি মহারাজের উদ্দেশ্যে প্রণাম নিবেদন করছি। আজ যেহেতু মহালয়া তিথি, দেবী দুর্গার শুভ আবির্ভাব তিথি, জগজ্জননীর উদ্দেশ্যে প্রণাম নিবেদন করছি। স্বামী অখণ্ডানন্দজি মহারাজের পূর্ব নাম ছিল গঙ্গাধর গঙ্গোপাধ্যায়, পিতার নাম শ্রীমন্ত গঙ্গোপাধ্যায়। শ্রীমন্ত গঙ্গোপাধ্যায় অত্যন্ত অত্যন্ত জ্ঞানী এবং পরবর্তীকালে তর্করত্ন উপাধি উনি লাভ করেছিলেন। ওনাদের পরিবারের আদি বাস ছিল যশোরের নারাই মহকুমার ব্রাহ্মণডাঙ্গা গ্রামে, কিন্তু ওনার জন্মের প্রায় শতবর্ষ পূর্বে ওনারা কলকাতায় চলে আসেন ও আহিরিটোলা পল্লীতে মানিক বসু ঘাট স্ট্রিটের ভাড়াটিয়া বাড়িতে বাস করতেন। এইখানে বঙ্গাব্দ 1271 15ই আশ্বিন তিথিটা ছিল অমাবস্যা মহালয়া। সেই দিন শুক্রবার স্বামী অখণ্ডানন্দজি মহারাজ জন্মগ্রহণ করেন। ওনার সাথে ঠাকুরের প্রথম আলাপ হয় 1877 খ্রিস্টাব্দে কোনো এক শুভ মুহূর্তে। বাল্যবন্ধু হরিনাথ তদানীং
পরে ভবিষ্যতে তুরিয়ানন্দজি মহারাজ, ওনার সাথে উনি সঙ্গে ছিলেন। ওনাদের ঠাকুরের সাথে প্রথম দেখা হয় বাগবাজার দীননাথ বসু মহাশয়ের গৃহে। তারপরে 1838 কি 1834, তখন অখনন্দী মহারাজের বয়স কিছু 19-20 বছর। ওনার সাথে দ্বিতীয়বার ঠাকুরের দক্ষিণেশ্বরে আবার দেখা হয়। ঠাকুর তখন ওনাকে জিজ্ঞেস করছেন, তুই আমাকে আগে দেখেছিলি? উত্তরে গঙ্গাধর বলছেন, হ্যাঁ, একবার খুব ছোটবেলায় আপনাকে একবার দীনু বসুর বাড়িতে দেখেছিলাম। বালকের মুখে কথা শুনে ঠাকুর বেশ হেসে, কাছে গুড়গোপাল মহারাজ ছিলেন, ওনাকে বললেন, ওহে শোনো শোনো, এইটুকুনি ছোট ছেলে, তার আবার ছোটবেলা। উনি সেই রাত্রে দক্ষিণেশ্বরে থাকলেন ঠাকুরের আদেশ অনুযায়ী। সেদিন সন্ধ্যেবেলায় কালী মন্দির ও বিষ্ণু মন্দিরে প্রণাম করে পঞ্চবটিতে কিছুক্ষণ ধ্যান করলেন। পরদিন গৃহে বাড়ি ফিরবেন, তার উদ্দেশ্যে উনি বেরোবেন। ঠাকুর ওনাকে বলে দিলেন, আবার আসবি শনিবারে। পরে গঙ্গাধর মহারাজ কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, ঠাকুর যাকে ভালোবাসতেন তাকে শনি মঙ্গলবার আসতে বলতেন। শনি মঙ্গলবারে জপ ধ্যানে অধিক ফল পাওয়া যায়, বলতেন শনিবার মধুবার। অল্প কয়েকদিন পরেই গঙ্গাধর আবার এক শনিবার ঠাকুরের কাছে এলেন। ওটা ঠাকুরের সাথে ওনার দ্বিতীয় আলাপ। তিনি গঙ্গাধরকে বললেন, একখানি মাদুর নিয়ে পশ্চিমের বারান্দা, যেখান দিয়ে স্বামীজি ঢুকেছিলেন, ঠাকুর সবসময় কথা প্রসঙ্গে বলতেন, নরেন ওই দরজা দিয়েছেন। ঠাকুর নরেনকে তো খুব ভালোবাসতেন, সবসময় ওনার কথা, নরেন সবার সেরা, যেন বলতেন ঠাকুর নরেন ওই পশ্চিমের দরজা দিয়েছিলেন। সেই একই পশ্চিমের দরজায় ঠাকুর ওনাকে বললেন একটি মাদুর পাততে। তারপর একটি বালিশ আনলেন, ঠাকুর ওখানে শুলেন। আর গঙ্গাধর মহারাজকে বললেন, আমার এখানে বস, ধ্যান কর। বললেন সুখাসনে বসে ধ্যান করতে। এবার ওনাকে এবার আবার উনি বলে দিচ্ছেন কিভাবে ধ্যান করতে হবে। একেবারে ঝুঁকে বসবে না, আবার খুব টান টান হয়েও বসবে না, স্বাভাবিক ভাবে যেভাবে পা মুড়ে বসতে হয় সেইভাবে পশ্চারে বসা উনি শিখিয়ে দিচ্ছেন। সঙ্গে সঙ্গে এটাও বলছেন ঠাকুর, বাড়া ভাত পেলে তুই যেমন করে খাস সেভাবে খাবি, পেট ভরবে। অবশেষে গঙ্গাধর মহারাজ যখন ধ্যান করছেন, ঠাকুর ওনার শেষে ওনার জিভে কি একটা লিখে দিলেন, ওই ওনার দীক্ষা হলো। তারপরে ঠাকুর শুয়ে আছেন, গঙ্গাধর মহারাজের কোলে ওনার শ্রীচরণ উনি রেখে দিচ্ছেন আর বলছেন পদসেবা করতে। দীক্ষার পরেই উনি গুরুর পদসেবা করার সুযোগটি পেলেন। গঙ্গাধর মহারাজ তখন একটু একটু কুস্তি করতেন, গায়ে বেশ জোর, বেশ জোরে জোরেই ঠাকুরের পা টিপছেন। ঠাকুর তখন বলে উঠলেন, ওরে করিস কি করিস কি, ছিঁড়ে যাবে যে। এমন করে আস্তে আস্তে শিখিয়ে দিচ্ছেন কিভাবে সেবা কাজ করতে হয়। গঙ্গাধরের তখন হুঁশ ফিরল। ঠাকুরের শরীর অতি কোমল, যেন হাড়ের ওপর মাখন মাখানো রয়েছে। সযত্নে উনি ওনার সেবা করতে লাগলেন। ঠাকুরের সাথে আলাপ হওয়ার পূর্বে উনি ব্রহ্মচর্য পালন করতেন। বেশ করা মানে বেশ নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মচর্য পালন করবেন। এতটাই ওনার নিষ্ঠার প্রাচুর্য, উনি সেই কারোর বাড়িতে খান না, সপাক রান্না করেন, সপাক খান। আহ কারোর বাড়িতে বিষ্ণু পূজা হয়, সেই বাড়িতে তো স্বাভাবিক নিরামিষ রান্না, তার বাড়িতে উনি খাচ্ছেন না। ওনার এইটা কাটানোর জন্যে ঠাকুর একদিন উনি দক্ষিণেশ্বরে এসছেন,
সকালে ঠাকুর পঞ্চবটিতে ওনাকে নিয়ে যাচ্ছে, বলছে আমি পঞ্চবটিতে যাব, তুই গাড়ু, উনি প্রাতকৃত্য সারতে যাবেন, মহারাজকে বলছেন গাড়ু হাতে তুই আমার পেছন পেছন আয়। মহারাজ শুনলেন, কিছুটা দূরে গিয়ে পঞ্চবটির মধ্যে উনি বললেন তুই এখানে বস, ধ্যান কর, আমি আসছি। কথা মতন মহারাজ ধ্যান করলেন। ঠাকুর যখন ফিরে আসছেন, দেখছেন উনি একটু ঝুঁকে পড়েছেন। ঠাকুর আবার ওনাকে সোজা করে দিচ্ছেন। পরে ঠাকুর আবার তখন আবার বলছেন, ওনাকে বলছেন যে কালী মন্দিরে গিয়ে প্রসাদ নিতে। এবার কালী মন্দিরে আমিষ রান্নাও আমিষ রান্নাও করা হয় ওখানে। মহারাজ সপাক খান, নিরামিষ ভক্ষণ করেন। উনি ভাবলেন ঠাকুর জানেন আমি নিরামিষ ভক্ষণ করি, তা উনি বলছেন। ঠাকুর বুঝতে পেরে ওনাকে আবার বলে দিচ্ছেন, মা কালীর প্রসাদ মহা হবিষ্যি, গঙ্গা জলে রান্না হয়, তুই ওখানে গিয়ে প্রসাদ গ্রহণ কর। আগামতন তিনি সেদিন কালীর প্রসাদ গ্রহণ করলেন। অবশ্য সবই নিরামিষ ছিল। আহারান্তে ফেরা মাত্রই ঠাকুর তাহার হাতে পানের খিলি দিয়ে দিলেন। কথা প্রসঙ্গে বলে রাখি, তুরিয়ানন্দজি মহারাজ ওনার বাল্য বন্ধু ছিলেন। তুরিয়ানন্দজি মহারাজই এক শ্লোক ওনাকে শুনিয়েছিলেন, যেখানে বলা হচ্ছে হরিতকি ভক্ষণ করো, উহা মাতার ন্যায় উপকারী। মাতা বরং কখনো ক্রুদ্ধ হন, কিন্তু উদরস্থ হরিতকি কদাপি অনিষ্ট করে না। যেহেতু উনি খুব নিষ্ঠাবান, উনি এই শ্লোকের কথাটি অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেন, রোজ হরিতকি খেতেন। আর এত হরিতকি খেতেন বলে ওনার ঠোঁট বেশ সাদা থাকতো। ঠাকুর ওনাকে একটি পান হাতে দিয়ে বললেন, খা, খাওয়ার পর দুটো একটা খেতে হয়, নইলে মুখে গন্ধ হয়। দেখ, নরেন 100টা পান খায়, যা পায় তাই খায়। এত বড় বড় চোখ, ভেতর দিকে টান, কলকাতায় রাস্তা দিয়ে যায়, আর বাড়ি ঘরদোর ঘোড়া গাড়ি সব নারায়ণ সম দেখে, তুই তার কাছে যাস। ঠাকুর ঠাকুরের কাছে যেই আসতেন, ঠাকুর চেষ্টা করতেন তাকে নরেনের সাথে মিলিয়ে দেবার। উনি গঙ্গাধর মহারাজ নরেনের কাছে যান, তার সাথে আলাপ হয়, পরে ঠাকুরকে বলেন হ্যাঁ আলাপ হয়েছে, ভারী ভালো লেগেছে। ঠাকুর শুনে খুব আনন্দ পান। আবার একদিন ঠাকুরের নিকট তিনি শিখলেন কাঞ্চন আসক্তি ত্যাগ। এটি লোক এসেছে ঠাকুরের কাছে পয়সা চেয়ে পয়সা চেয়েছে। ঠাকুর গঙ্গাধরকে কোণের দিকে তাকের উপর যে 4টি পয়সা ছিল তাহা ওনাকে দিতে বলেন। পয়সা দিয়ে ফিরলে তিনি গঙ্গা জল দিয়ে হাত ধুয়ে দিলেন এবং মা কালীর পটের সম্মুখে নিয়ে গিয়ে হরিবোল হরিবোল বলতে বলতে অনেকবার হাত ছাড়িতে লাগলেন। ইহার কিছু পরেই গঙ্গা স্নানে গিয়ে ঠাকুর দেখলেন যে ঘাটে একজন ব্রাহ্মণ কালীবাড়ির খাজাঞ্চির সাথে বসে বৈষয়িক আলোচনা করছে। পরে সেই ব্রাহ্মণ ঠাকুরের ঘরে এসে হরিশের খোঁজ নিলেন। ঠাকুরের প্রশ্ন ঠাকুর প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়ে গঙ্গা তীরের উনি যে কথা বলছিলেন সেই নিয়ে ওনাকে, ব্রাহ্মণকে বেশ তিরস্কার করলেন। বলেন যে তুমি ব্রাহ্মণ, তুমি যদি এরকম বিষয় চিন্তা করো, বিষয় আলোচনা করো, তোমার থেকে দেখে কি শিখবে সবাই। স্বাভাবিকত ব্রাহ্মণের চৈতন্য হলো না, বিরক্ত হয়ে উনি ওখান থেকে বিনা বাক্যে চলে গেলেন। ব্রাহ্মণকে বিদায় দিয়ে ঠাকুর গঙ্গাধরকে বিষয়ীর স্পর্শযুক্ত ওই স্থান গঙ্গা জল দিয়ে ধুয়ে দিতে বললেন। ঠাকুর সবসময় জীবজ্ঞানে আহ শিবজ্ঞানে জীব সেবার কথা বলেছেন। স্বামীজি সেটাকে আরেকটু এগিয়ে নিয়ে গিয়ে বলেছেন আহ নরনারায়ণ সেবা। মুর্শিদাবাদে মহারাজ মধুলা জেলায় অনেক কাজ করেছেন। পরে সেখান থেকে উনি সারগাছি আশ্রম তৈরি করেন।
যত অ্যাজ পার রেকর্ড আমরা দেখতে পাই, মহারাজের গঙ্গাধর মহারাজের মতন করে সেবা কার্য অতভাবে অ্যাক্টিভ এঙ্গেজমেন্ট ওনার বেশি ছিল। পরে বাকি মঠের সন্ন্যাসীরা ওনারাও এসে এই কাজে হাত লাগান। গঙ্গাধর মহারাজ তিব্বত যাত্রা করেছিলেন। উনি প্রথমে তিব্বত যাত্রার বইটি উনি লিখতে চেয়েছিলেন। স্বাধীনতার পূর্বে তিব্বতের সাথে সংস্পর্শ রাখাটা ইংরেজদের কাছে বেশ গর্হিত অপরাধ ছিল। ওনাকে বেশ হ্যাকেলড হতে হয় উনি যেহেতু তিব্বত যাত্রা করেছিলেন। ইভেন 3বার যখন তিব্বত গেছিলেন, লামারাও প্রথমে সন্দেহ করেছিলেন যে উনি ইংরেজের গুপ্তচর। এরমই এক ঘটনায় ওনাকে প্রথম দিকে স্বামীজি লিখতে বারণ করেছিলেন, তিব্বতের কথা এখনই লিখো না, জানলে এখন সমস্যা হবে। উনি পরে সেটি লিখেছেন। প্রথমে ডিসাইড করেছেন তিব্বতে 3 বছর বলে লিখবেন, কিন্তু ওটা পুরো কমপ্লিট করতে পারেননি। তখন ওনার যখন তিব্বতের যাত্রাটুকু উনি লিখেছেন, তার পরে পরে ওনার দেহাবসান হয়। পরে সেটি পাবলিশড হয় তিব্বতের পথে হিমালয় বলে। প্রথমে কথা ছিল তিব্বতে 3 বছর বলে ওই বইটি লেখা হবে, পরে তিব্বতের পথে হিমালয় বলে ওই বইটি পাবলিশ করা হয়। তিব্বতেরই একটি ঘটনা যেটা দৃষ্টান্ত দেয় মহারাজের সেবা পরায়ণতার। ওখানে এক সাধু, উনি অসুস্থ হয়ে পড়েন রাস্তায়। মহারাজ দেখেন ওনাকে, একটি কাছে গ্রামে একটি ছেলের সাহায্যে মহারাজ ওনাকে নিয়ে যান। তো যেইখানে নিয়ে যান সেখানে প্রচুর নাগা সন্ন্যাসীরা ওনারা আছেন। তো ওনারা প্রথমে মহারাজকে আর ওই সন্ন্যাসীকে ঢুকতে দেবেন না, বেশ গালমন্দ করেন, ওনাকে চলে যেতে বলেন। মহারাজ তাছাড়াও প্রচুর অনুরোধ করেন। অনুরোধ করার ফলে উনি বলেন যে ওনাকে থাকতে দিন, নইলে উনি সার্ভাইভ করবেন না। লাস্টে নাগা সন্ন্যাসীরা ওনারা বেরিয়ে যান। মহারাজ ওই সাধুকে নিয়ে রেখে তাকে সুস্থ করে তোলেন। পরে যখন নাগা সন্ন্যাসী ফিরে আবার ওই জায়গাটিতে আসছেন, দেখছেন গঙ্গাধর মহারাজ ওখানে আছেন, ওই সাধুটিকে উনি সেবা করছেন। নাগা সন্ন্যাসী বলছে এই নিশ্চয়ই পরমহংস, নইলে আমরা এত খারাপ কথা বললাম, উনি তাও এই জায়গা ছেড়ে গেলেন না। তো এটি একটা আমাদের কাছে দৃষ্টান্ত রাখে মহারাজের সেবা পরায়ণতা। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রণমস্তু। শ্রী শ্রীমা যখন কামারপুকুরে থাকতেন তখন তিনি একাই থাকতেন। তখন রামকৃষ্ণদেব দক্ষিণেশ্বরে থাকতেন। সেই সময়ে স্বামীর ভিটাতে কামারপুকুরে শ্রী শ্রীমা কেমনভাবে থাকতেন সেই নিয়ে আলোচনা করবেন লীলা গাঙ্গুলি। প্রণাম ঠাকুর, প্রণাম মা, প্রণাম স্বামীজি। সারদায় নারী জাগরণের সমস্ত সদস্যকে আমি শ্রদ্ধা জানাই। কামারপুকুরে শ্রী শ্রীমা। শ্রীমা কলকাতা থেকে কামারপুকুরে চললেন। যাত্রার আগে দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে সমস্ত দেবদেবীকে প্রণাম করলেন। শ্রী রামকৃষ্ণের স্মৃতিচিহ্নগুলি আরেকবার প্রাণ ভরে দেখে নিলেন। স্বামী যোগানন্দ, গোলাপমা শ্রীমাকে কামারপুকুরে পৌঁছে দিয়ে দিন কয়েক সেখানে থেকে সকলে অন্যত্র চলে গেলেন। শ্রীমায়ের অতি দুঃখময় জীবন আরম্ভ হলো। লক্ষ্মী দিদি দক্ষিণেশ্বরে ভাই রামলালের সঙ্গেই থাকলেন। শ্রীযুক্ত রামলাল শ্রীমায়ের কোনো দায়িত্বই গ্রহণ করেননি, বরং বিষম বাধা সৃষ্টি করে রেখেছিলেন। কালীবাড়ি থেকে শ্রীমা মাসিক 5-7টি টাকা বরাদ্দ ছিল। খাজাঞ্চিকে বলে সেটি বন্ধ করিয়ে দিলেন। শ্রীমায়ের কামারপুকুরে জীবন ছিল নিঃসঙ্গ এবং নিঃসম্বল। শ্রী শ্রী ঠাকুরের বাক্য সফল করার জন্য শ্রীমা কামারপুকুরে নিজের ঘরখানিতে শাক ভাত খাইয়া পড়িয়া রহিলেন।
কামারপুকুর জনবহুল ও কোলাহলপূর্ণ, তাই লজ্জাশীলা শ্রী মা ছিলেন ভীতিপ্রদ। এখানে তাহার জীবনে বহু সমস্যা দেখা দিল। চিরসীমন্তিনী শ্রী মায়ের বসনে ভূষণে বৈধব্যের চিহ্ন নাই দেখিয়া পল্লীবাসী সমালোচনা মুখর হইয়া উঠিল। তাই শ্রীমা হাতের বালা খুলিয়া রাখিলেন। দ্বিতীয় সমস্যা, মা গঙ্গা স্নান করিতে বড় ভালোবাসিতেন। দীর্ঘ 13 বৎসর দক্ষিণেশ্বরে বসবাস করার সময় গঙ্গা স্নানের বিশেষ সুবিধা ছিল। এমন সময় একদিন শ্রীমা দেখলেন ঠাকুরের পাদপদ্ম হতে জলের উৎস নির্গত হয়ে তরঙ্গাকারে পুরোভাগে প্রবাহিত হইতেছে। মায়ের কথায়, দেখছি ইনিই তো সব, এর পাদপদ্ম থেকেই তো গঙ্গা। তখন ঠাকুর আরো বললেন, তুমি হাতের বালা খুলো না। বৈষ্ণব শাস্ত্র অবলম্বনে গৌরীমা শ্রীমাকে বুঝাইয়া দিলেন যে শ্রী মায়ের বৈধব্য অসম্ভব, কারণ তাহার চিন্ময় স্বামী, আবার তিনি লক্ষ্মী স্বরূপা, তাই অলঙ্কার ত্যাগ করিলে জগৎ লক্ষ্মীহীন হইবে। তখন হইতে লোক শিক্ষার ভয় দূর হয় এবং তিনি বালাও সরু লাল পেড়ে কাপড় পরা আরম্ভ করেন। শেষ পর্যন্ত উহা আর ত্যাগ করেননি। পল্লীবাসীর সমালোচনা ও দৈববিধান থামিয়া যায়। কামারপুকুরের ধর্মদাস লাহার বাল্যবিধবা কন্যা সর্বজন মানিতা ও পুতচরিত্রা প্রসন্নময়ী শ্রী শ্রী মাকে দেবাংশী কহিতেন এবং স্নেহ করিতেন। প্রসন্নময়ী ধনী কামান্নী বিভিন্নভাবে মাকে সাহায্য করিতেন। এইরূপ 2-4 জন সাময়িক সাহায্য করিলেও শ্রী মা নিজেকে একান্ত বিপন্ন মনে করিতেন। শতচ্ছিন্ন বস্ত্রে গাঁট দিয়া, কোদাল হাতে মাটি কোপাইয়া, শাক বুনিয়া কালাতিপাত করিতেন। শ্রী মায়ের বাপের বাড়ির অবস্থাও সচ্ছল ছিল না। তথাপি কন্যার অবস্থার কথা ভাবিয়া শ্যামাসুন্দরী দেবী শ্রী মাকে জয়রামবাটিতে আনিবার জন্য কালীকুমার, মায়ের মেজ ভাই কালীকুমারকে কামারপুকুরে পাঠাইলেন। কিন্তু শ্রীমা পিতৃগৃহে যাইলেন না। পরে তিনি জগদ্ধাত্রী পূজার সময় 3-4 দিন জয়রামবাটিতে ছিলেন। রামলাল দাদা ও শ্রী মায়ের বিষয়ে বিশেষ উদাসীন ছিলেন। শিবরাম দাদার ভিক্ষামা ছিলেন শ্রীমা। তিনি শ্রী মায়ের প্রতি পুত্রের ন্যায় ব্যবহার করিতেন। লক্ষ্মী দিদি, রামলাল দাদা এবং শিবু দাদা সকলকেই শ্রীমা নিজের সন্তানের মতো দেখিতেন। শ্রীমা তখন পর্যন্ত 51বর্তী ছিলেন। মা চাহিতেন বাকি দিনগুলি ঠাকুরের চিন্তায় নির্বিবাদে কাটাইবে, কিন্তু পরিবার দ্বিধাবিভক্ত হইয়া গেল। রামলাল দাদা বাড়ির গৃহদেবতার ইচ্ছানুরূপ ব্যবস্থা করিয়া সপরিবারে দক্ষিণেশ্বরে চলিয়া যান। ঠাকুরের ঘরখানি তাহার ভাগে পড়িয়াছিল। উহাতে প্রবেশ করিয়া তিনি স্বামীর ভিটা একাই আগলাইতে লাগিলেন। 9 মাস কামারপুকুরে থাকার পর কলিকাতার ভক্তগণ শ্রীমাকে লইয়া আসেন। কলিকাতা হইতে পরবৎসর আবার কামারপুকুরে আসিয়া দীর্ঘকাল বাস করেন। কামারপুকুরে অবস্থানকালে পুরুষ ও স্ত্রী ভক্তেরা মাঝে মাঝে শ্রী মায়ের নিকট থাকিতেন। ইহাতে শ্রী মায়ের জীবনে কিছু বৈচিত্র্যও ছিল, কিন্তু শ্রী রামকৃষ্ণের এক ভক্ত শ্রীযুক্ত হরিশ মস্তিষ্ক বিকৃত অবস্থায় কামারপুকুরে আসেন। শ্রীমা হরিশের ব্যবহারে চিন্তান্বিত হইয়া পড়েন। হরিশের পাগলামি ক্রমেই মাত্রা ছাড়াইয়া যাইতেছিল। মায়ের কথায়, একদিন আমি বাড়ির ভেতর ঢুকছি, অমনি হরিশ আমার পিছু পিছু ছুটছে। হরিশ তখন খেপা, পরিবার পাগল করে দিয়েছিল। তখন বাড়িতে আর কেউ নেই। আমি কোথায় যাই, তাড়াতাড়ি ধানের গোলার চারিদিকে ঘুরতে লাগলুম। ও আর কিছুতেই ছাড়ে না। 7 বার ঘুরে আর আমি পারলুম না। তখন নিজ মূর্তি ধরে দাঁড়ালুম। তারপর ওর বুকে হাঁটু দিয়ে জিভ টেনে ধরে গালে এমন চড় মারতে লাগলুম যে ও হেঁ হেঁ করে হাঁপাতে লাগলো। আমার হাতের আঙ্গুল লাল হয়ে গেছিল। এখানে নিজ মূর্তি অর্থাৎ তিনি অসুরনাশিনী বগলা মূর্তিতে হরিশের কুপ্রবৃত্তিকে কঠিন হস্তে দমন করিয়াছিলেন। সেই শাসনের ফলে তিনি বৃন্দাবনে পলাইয়া যান এবং পরে প্রকৃতস্থ হন। 1888 খ্রিস্টাব্দ আটপুর হইতে শ্রীযুক্ত বলরাম বাবুর গৃহিণী শ্রীমতী কৃষ্ণভাবিনী ও তাহার মা শ্রীমতী মাতঙ্গিনী হঠাৎ কামারপুকুরে আসেন। ব্রাহ্মণ গৃহ এবং প্রভুর লীলাস্থল, তাই এখানে অব্রাহ্মণের অন্নগ্রহণ অবিধেয় মনে করিয়া গৃহদেবতার ভোগের জন্য শ্রী মায়ের হাতে প্রচুর অর্থ দিলেন। শ্রী মা যথাসাধ্য ভক্ত সেবা 3 দিন কামারপুকুরে এবং 3 দিন জয়রামবাটিতে করাইয়া তাহারা কলিকাতায় ফিরিলেন। কামারপুকুর জীবনে দুঃখ, দারিদ্র, আপদ বিপদের মধ্যেও
শ্রী শ্রী মা তাহার আধ্যাত্মিকতা পূর্ণরূপে প্রজ্বলিত রাখিয়াছিলেন। দ্বিতীয়বার কামারপুকুরে থাকাকালীন উড়িষ্যা দেশীয় এক সাধু ওই গ্রামে বাস করিতেন। ধর্মশীলা প্রসন্নময়ী ওই সাধুর থাকার সব ব্যবস্থা করিয়া দেন। তখন বর্ষাকাল, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, বুঝিবা এখনই বৃষ্টি হয়। শ্রীমা কাতর প্রাণে করজোড়ে প্রার্থনা করিলেন, ঠাকুর রাখো গো রাখো, ওর কুঁড়েটুকু হয়ে যাক, তারপর যত পারো ঢেলো। সাধুর মাথা গুজিবার স্থান হইল। নিজে শত অভাব সত্ত্বেও তাহার ভোজ্য সামগ্রী যোগাইতেন ও সকাল বিকাল সাধুর খবরাখবর লইতেন। কামারপুকুরে শ্রী মায়ের জীবন প্রথম দিকে খুব অভাব থাকিলেও পরে অবস্থার উন্নতি হয়। ভক্তগণ তাহার জন্য অর্থাদির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এছাড়া শিহরের দেবোত্তর জমি ও লক্ষ্মীজলার জমি হইতে শ্রীমা নিজের ভাগে যা ধান পেতেন তা নিজের পক্ষে যথেষ্টই হতো এবং তা থেকে তিনি দান ধ্যানও করতে পারতেন। আশ্বিন মাসের পূজার সময় নবমীর দিন মা শীতলার ষোড়শোপচারের পূজা, ভোগ, ছাগ বলি এবং ব্রাহ্মণ ভোজন হতো। এইসব উৎসব ছাড়াও দৈনিক অতিথি সেবা অভ্যাগত কাউকেই তিনি ফিরাইতেন না। তিনি নিজে সমস্ত জোগাড় করিয়া নিজ হাতে রান্না করিয়া ঈশ্বর রঘুবীরকে ভোগ দিতেন। শ্রী শ্রী ঠাকুরের ইচ্ছা পালনের জন্য শ্রীমা কামারপুকুরে অনশনে, অর্ধাসনে, কায়ক্লেশে রুগ্ন দেহে দিনাতিপাত করিয়াছেন। কিন্তু মানুষের দেহ মনের সহ্য করার একটা সীমা থাকে। অবস্থা যেখানে সর্বপ্রকার প্রতিকূল, সেখানে মান সম্মান বজায় রাখিয়া শুধু সাধন ভজন লইয়া দীর্ঘকাল কাটানো সম্ভব হয়নি। এছাড়া কলকাতায় সন্তানগণ বারবার সাদরে আহ্বান করিলে মা ডাকে জননী শেষ পর্যন্ত কামারপুকুরে মমতা ত্যাগ করিলেন। তবে তিনি স্বামীর ভিটার মর্যাদা রক্ষার জন্য মাঝে মাঝে আসতেন। স্থায়ীভাবে থাকা আর হয়নি। শ্রী শ্রী ঠাকুরের গৃহখানি তিনি অর্থ ব্যয় করিয়া সযত্নে রক্ষা করিতেন। কোনো বিশেষ ভক্ত কখনো কামারপুকুর গেলে শ্রী শ্রী মা ঠাকুরের ঘরখানির পবিত্র কথা স্মরণ করাইয়া দিতেন এবং উহাতে বাস করিতে বলিতেন। কামারপুকুরে তাহার স্থায়ীভাবে বাস অসম্ভব হইলেও ঠাকুরের ইচ্ছা তিনি অন্যভাবে পালন করিয়াছিলেন। যেমন রামলাল দাদাদের ঘরখানি দোতলা করার সময় তিনি অর্থ সাহায্য করেছিলেন, রঘুবীর সেবার জন্য অর্থাদির ব্যবস্থা করেছিলেন। তবুও উত্তরকালে যখন ভক্তেরা আসিতে আরম্ভ করিলেন, তখন তাহাদের মনে মায়ের কামারপুকুরের ত্যাগ সম্বন্ধে প্রশ্ন জাগিত এবং শ্রী মাও যথাসম্ভব তাহাদের উৎসাহ মিটাইবার চেষ্টা করিতেন। মা বলিতেন, ঠাকুরের বাড়ি কি ভুলতে পারি? শিবু আমার ভিক্ষাপুত্তুর। তবে ঠাকুর এখন স্থূলদেহ ত্যাগ করেছেন, গেলে বড় কষ্ট হয়, তাই যাই না। এই কষ্টবোধের সঙ্গে অন্তরের অসীম বিরহ আর বাহিরের বিরুদ্ধ ভাবও ছিল, কিন্তু সজ্জনের দোষ তিনি প্রকাশ করিতেন না, অতি অন্তরঙ্গকেই বলিতেন। এক সেবককে তিনি বলিয়াছিলেন, ঠাকুরের শরীর যাবার পর কিছুদিন ঘুরে ফিরে যখন কামারপুকুরে গিয়ে আছি, আত্মীয়রা যেন উপেক্ষার ভাব দেখাতে লাগলো। আর গায়ের লোকদের দস্যিগিরির কথা শুনে মা আমাকে জয়রামবাটিতে নিয়ে এলেন, আর কামারপুকুরে বাস করতে দিলেন না। সেই থেকে ভাইদের সংসারে, এদের দুঃখে সুখে এখানেই পড়ে রয়েছি। এখন আবার ওরা বলে তিনি আমাদের দেখেন না। মানুষের মন এমনই। জয় ঠাকুর, জয় মা, জয় স্বামীজি। ওম শান্তি শান্তি শান্তি। হরি ওম তৎসৎ। শ্রীরাম কৃষ্ণার্পণমস্তু। এখন তোতাপুরীর কাছে শ্রী রামকৃষ্ণদেবের সাধন প্রণালী আলোচনা করবেন তৃপ্তি সরকার। আজ মহালয়ার পূর্ণ লগ্নে ঠাকুর মা স্বামীজিকে আমার কোটি কোটি প্রণাম এবং সারদায় নারী জাগরণে অবস্থিত সমস্ত সদস্যকে আমার বিনম্র শ্রদ্ধা জানিয়ে শুরু করছি দিগম্বর তোতাপুরী বাবা এবং ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। অদ্বৈত বেদান্ত সন্ন্যাসীগণের মধ্যে শ্রীমৎ স্বামী তোতাপুরী বাবা বা দিগম্বর বাবা হলেন অন্যতম। জানা যায় তৈলঙ্গ স্বামীর মতো তিনি প্রায় 300 বছর কাল স্থূলদেহে বর্তমান ছিলেন।
তার নামের প্রথম অংশ হচ্ছে তোতা এবং দ্বিতীয় অংশ পুরী। সম্ভবত তিনি শঙ্করাচার্য প্রবর্তিত 10 নামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে পুরী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তোতাপুরী বাবা এমন একজন সন্ন্যাসী ছিলেন যে যিনি কখনো নিজের আত্মকথা প্রকাশ করতেন না। তোতাপুরী বাবা নর্মদা নদীর তীরে ওঙ্কারনাথ পাহাড়ে আচার্য শঙ্করের যেখানে দীক্ষা হয় সেখানেই ছিল তার সাধন ক্ষেত্র। তিনি এই নর্মদার কূলে 40 বছর যাবৎ তপস্যা করে নির্বিকল্প সমাধি লাভ করেছিলেন। শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতি কোনো পরম্পরাকেই বাদ দেননি। সকলের মত ও পথের সঙ্গেই পরিচিত হয়েছেন। সাধু সঙ্গ তোতাপুরী বাবার জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল। কাশীর সচল শিব তৈলঙ্গ স্বামী, নাথ সম্প্রদায়ের গুরু গোরক্ষনাথ, মহাবতার বাবাজি, হরিহর বাবা, জটি বাবা, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, বাঙালি বাবা, হারিয়া খান বাবা, সীতারাম দাস ওঙ্কারনাথ, বামা খেপা, নিগমানন্দ সরস্বতী, শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, স্বামী ব্রহ্মানন্দ পরমহংসদেব, স্বামী যোগানন্দ, যুক্তেশ্বরজি, রমন মহর্ষি প্রমুখ মহাত্মা গানের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়। ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, হরিহর বাবা এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দ পরমহংস এবং আরো অনেকে তার কাছে বেদান্ত দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। এই তাঁর মহাজীবনের অন্তিম পর্বে তোতাপুরী বাবা প্রায় 40-50 বছর শ্রীক্ষেত্র পুরীতে অবস্থান করেছিলেন। তিনি যখন পরিব্রাজক রূপে মধ্য ভারতে তীর্থ ভ্রমণ করছেন তখন তিনি গঙ্গাসাগর থেকে ফেরার পথে কলকাতার কাছে দক্ষিণেশ্বরে ভবতারিণী কালীবাড়িতে আসেন। সন্ন্যাস জীবনের উদ্দেশ্য হলো ব্রহ্মকে জানা ও সাক্ষাৎ করা। ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারী সন্ন্যাস জীবনের পরম পরিণতি। শ্রীমদ্ ভাগবত গীতাতে বলা হয়েছে, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ সেখানে তার সখা অর্জুনকে বলেছেন, মত্ত পরতরং নান্যং কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয় মই সর্বমিদং প্রতং সূত্রে মণিগণা ইব। অর্থাৎ ব্রহ্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নেই। সুতোয় যেমন মণি সকল গাঁথা থাকে তেমনি তাতেই বিশ্বজগৎ বিরাজিত আছে। বেদান্তবাদী তোতাপুরী এসেছেন দক্ষিণেশ্বরে। ঠিক করেছিলেন 3 দিন কালীবাড়িতে থেকেই ফিরে যাবেন, কিন্তু কে জানে বিধির কি লিখন। ব্রহ্মবৈ জগদম্বা কি কারণে তাকে দক্ষিণেশ্বরে এনেছিলেন সেটা তার জানা ছিল না। চাঁদনী ঘাটে ঠাকুর রামকৃষ্ণ বসে বসে আপন মনে মায়ের নাম করছেন। এমন সময় দীর্ঘ বপু বৈদান্তিক সন্ন্যাসী তোতাপুরী তাকে দেখেই অদ্ভুত এক আকর্ষণ লাভ করেন। বেদান্ত বিদ্যা শিক্ষার এমন উত্তম অধিকারী এই বিরল ব্যক্তিটি কে? খুব ভালো করে তিনি ঠাকুরকে নিরীক্ষণ করে বুঝতে পারলেন এই পুরুষ কোনো সাধারণ মানুষ নয়। তিনি এগিয়ে এসে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার বেদান্ত বিদ্যা শিক্ষার উপযুক্ত মনে হচ্ছে তোমাকে, তুমি আমার কাছে বেদান্ত সাধন করবে? ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণ, আমরা জানি বালক স্বভাব, তিনি বললেন, আমি মায়ের সন্তান, আমি নিজেই কিছু জানি না, আমার সব মা জানে, আমি আগে তাকে জিজ্ঞাসা করি। যাও তোমার মাকে জিজ্ঞাসা করে এসো, আমি কিন্তু এখানে আর দীর্ঘকাল থাকবো না।
ঠাকুর ধীরে ধীরে ভবতারিণী মায়ের মন্দিরে গেলেন। বললেন, মা গো, এক ল্যাংটা সাধু আমায় বেদান্ত শিক্ষা দিতে চায়। কি করব মা, বলে দাও। আমরা সবাই জানি যে তোতাপুরীকে ঠাকুর ল্যাংটা বলে ডাকতেন, কারণ আমরা জানি উনি ছিলেন দিগম্বর সন্ন্যাসী। ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হয়ে শুনতে পেলেন, যাও বেদান্ত শিক্ষা করো, তোমার শেখাবার জন্য তার এই আগমন ঘটেছিল। মন্দিরের মধ্যে ঢুকে মাকে, দেবী মূর্তিকে শ্রীরামকৃষ্ণ এই যে মাতা রূপে সম্বোধন করছেন, এটাকে তোতাপুরী ভালো চোখে দেখলেন না। তিনি ছিলেন নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসক, তাই তিনি ভাবলেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কুসংস্কার আচ্ছন্ন। ঠিক আছে, তিনি ভাবলেন, ঠিক আছে, যাই হোক, জ্ঞানের আলো হলে এই অন্ধকার কুসংস্কার দূর হয়ে যাবে। সুতরাং তিনি আর কিছু না বলে ঠাকুরকে জ্ঞান মার্গের উপদেশ প্রদানে যত্নবান হলেন। আমরা জানি বেদান্তি গুরুর কাছে দীক্ষা নিতে হলে ঠাকুরকে সকলকে শিক্ষা সূত্র ত্যাগ করতে হয়, তাই ঠাকুরকেও হবে, এবং শাস্ত্র বিধান অনুযায়ী সন্ন্যাস গ্রহণ করতে হবে। ঠাকুর সম্মত হলেন, কিন্তু জানালেন তিনি যে সন্ন্যাস নেবেন গোপনে, যাতে তার বৃদ্ধা মাতা, তখন মাতা চন্দ্রামণি দেবীও দক্ষিণেশ্বরে রয়েছেন, কোনো ক্রমে ব্যথা না পান। তোতাপুরী ঠাকুরের কথা সম্মতি জানিয়ে বললেন, বেশ তাই হবে। এরপর তিনি পঞ্চবটিতে সাধনের আসন পাতলেন। নির্দিষ্ট দিনে তোতাপুরী ঠাকুরকে দিয়ে পিতৃপুরুষদের শান্তির জন্য শ্রাদ্ধাদি কর্ম করালেন এবং শিষ্যের নিজ আত্মার তৃপ্তির জন্য পিণ্ডদানও করালেন। ঠাকুর তোতাপুরীকে বেদান্ত গুরু হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন, সুতরাং তার সকল আদেশ পালন করলেন। পঞ্চবটিতে আসন পেতে দীক্ষা লাভের জন্য অপেক্ষায় রইলেন। প্রথমে সন্ন্যাস গ্রহণের প্রার্থনা মন্ত্র পাঠ করালেন, তারপর শুরু হলো বিরজাহন। আমরা জানি সন্ন্যাস নিতে গেলে বিরজাহন করতে হয় এবং আত্মশ্রাদ্ধ। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুদ, বোমরূপে আমাকে অবস্থিত পঞ্চভূত সকল পবিত্র হয়। আহুতি প্রদান দ্বারা আমি যেন রজগুণ প্রসূত মলিনতা থেকে মুক্ত হয়ে জ্যোতি স্বরূপে উন্নীত হই, ইত্যাদি অনেক মন্ত্র পাঠ হলো। বহুক্ষণ ধরে হোমাগ্নিতে আহুতি দিয়ে বলা হলো, ভূরাদি লোকলাভের প্রত্যাশা পরিত্যাগ করলাম। আমি জগতের সর্বজীবকে অভয় দান করছি বলে সংকল্প উচ্চারণ করানো হলো। অবশেষে বিরজা সুসম্পন্ন হলো। তারপর শিখাসূত্র ও যজ্ঞোপবীত যথারীতি আহুতি দেওয়া হলো। ঠাকুরকে কৌপিন ও কাঁসায় প্রদান করা হলো। এবার ঠাকুর গুরুর নিকট উপদেশ গ্রহণ করতে বসলেন। রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীরা অনেকে বলেন, শ্রীমৎ তোতাপুরী দীক্ষা প্রদান করে ঠাকুরকে রামকৃষ্ণ নাম প্রদান করেছিলেন। আবার অনেকে অবশ্য বলেন, রামকৃষ্ণ নামটি শ্রীযুক্ত মথুরমোহনই প্রথম সম্বোধন করেছিলেন। তবে তোতাপুরী প্রদত্ত নামকরণই সমীচীন বলে মনে হয়। বেদান্তবিদ তোতাপুরী ঠাকুর রামকৃষ্ণকে বেদান্ত প্রসিদ্ধ নেতি নেতি উপায় শিক্ষা দিতে লাগলেন। তিনি আরো জানালেন যে যে জ্ঞান দিয়ে একজন অন্যজনকে দেখে তা ক্ষুদ্র তুচ্ছ সীমিত, তাতে পরমানন্দ লাভ হয় না। কিন্তু যে জ্ঞান দ্বারা একজন অন্যজনকে দেখে না, জানে না, অন্যের বাক্য শ্রবণ করে না, তাকে ভূমা বলে। সেই জ্ঞান অর্জিত হলে ভূমানন্দ বা পরমানন্দ লাভ। এইভাবে তোতাপুরী নানা সিদ্ধান্ত বাক্য দ্বারা ঠাকুরকে সমাহিত করার চেষ্টা করলেন। বেদান্ত সিদ্ধান্ত বাক্যের উপদেশাবলী পর্যুপরি 3 দিন ধরে শুনে ঠাকুর কিছুতেই সমাধিভগ্ন হতে পারলেন না। তখন তোতাপুরী খুব রেগে গেলেন। রেগে গিয়ে রাগত স্বরে বললেন, কেউ নেই হোগা, অবশ্যই হবে,
বলেই চারিদিকে তাকিয়ে কুটিরের মধ্যে এক টুকরো ভাঙা কাঁচ পেলেন। তাড়াতাড়ি সেটাকে শক্ত করে ধরে ঠাকুরের দুই ভুরু যুগলের মাঝখানে জোরে বিদ্ধ করলেন। দরদর করে রক্ত পড়তে লাগলো। সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করেই বললেন, এই বিন্দুতে মনকে গুটিয়ে আনো। এবার শুরু হলো ঠাকুরের সেই কঠিন সংকল্প, ধ্যান। পূর্বের মতো শ্রী জগদম্বার মূর্তি চোখের সামনে ভেসে উঠতেই ঠাকুর জ্ঞানসী দ্বারা সেই মূর্তিকে দ্বিখণ্ডিত করে ফেললেন। অমনি মন নাম রূপ জগৎ থেকে হু হু করে উঠে গেল। ঠাকুর গভীর সমাধিতে মগ্ন হলেন। ঠাকুরের সমাধি হয়েছে কিনা জানার জন্য তোতাপুরী দীর্ঘক্ষণ তার সামনে বসে রইলেন। তারপর কুটিরের বাইরে এসে দুয়ারে তালা লাগিয়ে দিলেন, পাছে কেউ এসে ঠাকুরের বিঘ্ন না ঘটায়। কিন্তু দিন গেল, রাত গেল, এই একইভাবে তিনটি দিন কেটে গেল। ঠাকুর সমাধিভগ্ন অবস্থায় কুটিরে আসনে বসে রইলেন। দ্বার খুলে দেবার জন্য আবদেও এল না। তখন তোতা নিজেই বিস্মিত হলেন। আসন ত্যাগ করে উঠে গিয়ে নিজেই তালা খুলে ফেললেন। কুটিরে প্রবেশ করে দেখলেন ঠাকুর একভাবে আসনে বসে আছেন, সমাধিমগ্ন। দেহে কোথাও প্রাণের চিহ্ন নেই। প্রশান্ত মুখ, গম্ভীর দর্শন, তেজপূর্ণ কান্তিমান। ব্রহ্মভুগ্ধ তোতা বুঝতে পারলেন ঠাকুর সত্য সত্যই বহির্জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পরম ব্রহ্মে লীন হয়ে আছেন। একেই বলে নির্বিকল্প সমাধি, যেটা আমরা পরবর্তীকালে কথামৃতে দেখতে পাই যে ঠাকুরের মুহুর্মুহু নির্বিকল্প সমাধি হয়েছিল। এটাকে নিয়ে মাস্টারমশাই কথামৃতে ছত্রে ছত্রে লিখেছেন। এবার তোতাপুরীর অবাক হবার পালা। ভাবলেন তিনি নিজে এই অবস্থা পাওয়ার জন্য সুদীর্ঘ 40 বছর তপস্যা করেছেন, আর এই বাঙালি যোগী মাত্র 3 দিনেই এটা আয়ত্ত করে ফেলল। তিনি ঠাকুর শিষ্যকে খুঁটিনাটি পরীক্ষা করতে লাগলেন। তিনি নিশ্চল নিবাত প্রদীপ শিখার মতো মনকে পরমব্রহ্মে লীন করে সমাহিত হয়ে আছেন, এটা দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন। পিতার সেই বাণী, যথা দীপনিবস্ত নেঙ্গতে সৌম্যস্মিতা যোগিনো যত চিত্তস্থ যত যোগমাত্মন। প্রদীপ শিখা যেমন বায়ুহীন স্থলে স্থির অচঞ্চল থাকে, সেইভাবে মনকে সংযত করে যদি যোগী যোগযুক্ত হয়, তাকে স্থির প্রদীপ শিখার সাথেই তুলনা করা হয়। এই অবস্থায় যোগী সম্পূর্ণভাবে আত্মস্বরূপে অবস্থান করেন। ইন্দ্রিয় সংযোগ ছাড়াই তখন গভীর সুখানুভব হয়। তাকে বলা হয় ভূমানন্দ। গীতায় যাকে বলা হয়েছে সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ বুদ্ধি গ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ং বৃত্তিযত্ত ন চৈবায়ং স্থিতশ্চরতি তত্ত্ব। এই অবস্থায় এলে যোগী আত্মস্বরূপ ভাব থেকে কোনো মতেই বিচলিত হন না। ঠাকুর রামকৃষ্ণ সত্য সত্যই নির্বিকল্প সমাধিতে মগ্ন হয়ে আছেন জেনে তোতাপুরীর আর আনন্দের সীমা রইল না। তিনি সজোরে বললেন, এই এ ক্যা দৈবী মায়া হ্যায়, সত্যি করে নির্বিকল্প সমাধি, আর তাও কিনা মাত্র 3 দিন। এবার গুরু শিষ্যকে সমাধি ভঙ্গ করবার জন্য সচেষ্ট হলেন এবং হরিওম মন্ত্রে গম্ভীর উচ্চারণে পঞ্চবটি মুখরিত হয়ে গেল। ধীরে ধীরে ঠাকুর সমাধি অবস্থা থেকে বাহ্য দশায় ফিরে এলেন। তোতাপুরী শিষ্যের সাধনায় সিদ্ধি প্রাপ্তি হওয়ার জন্য খুব সন্তুষ্ট হলেন এবং শিষ্যকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। নির্বিকল্প সমাধি ভূমিতে ঠাকুরকে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি এসেছিলেন 3 দিনের জন্য। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস দক্ষিণেশ্বরে থেকে গেলেন। শ্রীমৎ তোতাপুরী স্বামী ছিলেন সর্বত্যাগী পরিব্রাজক সন্ন্যাসী। সুদীর্ঘ মহাজীবনের প্রায় 100 বছর কাল তিনি শুধু পরিব্রাজনে অতিবাহিত করেছিলেন, যেটাকে বলা হয় বহতা পানি রমতা সাধু। সন্ন্যাসী জীবনের আদর্শকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন। পর্যটন কালে কোনো স্থানে তিনি 3 রাত্রির অধিক সময় থাকতেন না।
সঙ্গে বলতে ছিল একটা লোটা, একটা চিমটা, একটা চর্মাসন, একটা চাদর বা কম্বল। নাগা সম্প্রদায় ছিলেন বলে তিনি দিগম্বর থাকতেন। আর তিনি এই চিমটিটাকে সর্বদাই খুব পরিষ্কার রাখতেন। জয় ঠাকুর, জয় মা, জয় স্বামীজি। আজ শুভ মহালয়া, অর্থাৎ পিতৃপক্ষের অবসান, মাতৃপক্ষের সূচনা, অর্থাৎ দেবী পক্ষে শুভ আরম্ভ। এই নিয়ে গীতি আলেখ্য করবেন জাগো দুর্গা বিষয়ে তাপসী ঘোষ, রঞ্জিতা সিংহ, দীপান্বিতা দাস, পূরবী বসু, শুভ্রা দাস, অপর্ণা দাস, দময়ন্তী সিংহ, সীমা পাল, মৌসুমী মজুমদার, কেয়া চৌধুরী। ওম स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। শুভ সন্ধ্যা। 1824 পূর্ণ মহালয়া তিথিকে প্রভাতী অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে আম বাঙালি স্বাগত জানিয়েছেন দিনটিকে। দীর্ঘ 1 বছরের প্রতীক্ষার পর মহাশক্তি মহামায়া আসছেন তার পিত্রালয়ে। মেয়ের কাছে তার পিত্রালয়টি মহা আলয়, তাই এই আগমন তিথিটি শুভ মহালয়া। এই শুভ মহালয়া তিথিকে আলোকপাত করার ক্ষুদ্র প্রয়াসে ব্রতী হয়েছে সারদা নারী জাগরণ জাগো দুর্গা। 12 মাসে 13 পার্বণ, এই পার্বণেই আনন্দ মুখরতায় বেঁচে থাকা আম বাঙালির জীবনের শ্রেষ্ঠ উৎসব সমাগত প্রায়। মহালয়ার পূর্ণতিথি তারই ইঙ্গিত বয়ে এনেছে। সিংহস্থা শশী শেখরা মরকত প্রেক্ষা চতুর্ভীর্ভুজৈ শঙ্খং চক্রধনো ষড়াংশ দধতি নেত্রৈ স্ত্রীভিः শোভিতা আমুক্তাঙ্গদহার কঙ্কণ রণৎকান্তি করনূপুরা দুর্গা দুর্গতি হারিণী ভবতু নো রত্ন লসত কুণ্ডলা। বাজলো তোমার আলোর বেনু, বাজলো তোমার আলোর বেনু, মাতলো রে ভুবন, বাজলো তোমার আলোর বেনু। আজ প্রভাতে শিশুর শুনি খুলে দিল
বাজলো তোমার আলোর দেনু, আজ সমীরণ আলোয় পাগল, নবীন সুরের লীলায়, আজ শরতে আকাশ বীণায় গানের মালা বিলায়, তোমায় হারা জীবন মম, তোমারি আলোয় নিরুপম ভোরের পাখি উঠে গাহি তোমারি বন্দন, মাতলো রে ভুবন, বাজলো তোমার আলোর দেনু, মাতলো রে ভুবন, বাজলো তোমার আলোর দেনু। শুধু বাঙালি নয়, দেবা পৃথিবী যেন সেজে উঠেছে এক অপার্থিব লাবণ্যের মোহময়ী রূপে। পৃথিবীব্যাপী অতিমারীর করাল গ্রাসে বিধ্বস্ত হয়েছে সব কিছু। তার রেশ এখনো কাটিয়ে ওঠা যায়নি পুরোপুরি। তবুও না জানি ভাদ্রের শেষ আর আশ্বিনের শুরুর সন্ধিক্ষণে কোনো এক অতি প্রাকৃত অঙ্গুলি হেলনে আকাশ বাতাস সমগ্র প্রকৃতি সেজে উঠেছে খুশির সাজে। সে সাজ যেন উমার মর্তে আবাহনেরই উপচার, আর মহালয়ার পুণ্যতিথি যেন তারই পাককথন। আজি শঙ্খে শঙ্খে মঙ্গল গাও, জননী এসেছে দ্বারে। আজি শঙ্খে শঙ্খে মঙ্গল গাও, জননী এসেছে দ্বারে। সপ্ত সিন্ধু কল্লোল বেজেছে সপ্ত তারে, ওগো জননী এসেছে দ্বারে। আজি শঙ্খে শঙ্খে মঙ্গল গাও, জননী এসেছে দ্বারে। সুর সপ্তক তুলেছে তান, সপ্ত ঋষির গানে। সপ্ত স্বর্গে দুন্দুবি ঘোষে, সপ্ত গ্রহের টানে। অন্তরে আজ সপ্ত দলের নব জাগরণ সুরে, ওগো জননী এসেছে দ্বারে। আজি শঙ্খে শঙ্খে মঙ্গল গাও, জননী এসেছে দ্বারে।
সাত রাঙার বিরাম ধনু হাতে পরাণের মান হানে শব্দ কোটি সুসন্তান বিজয় মাল্য আনে আজ শব্দ তীর্থ একসাথ হয়ে হৃদি মন্দির দ্বারে তুলে নাও বুকে তারে ওগো জননী এসেছে দ্বারে আজি শঙ্খে শঙ্খে মঙ্গল গাও জননী এসেছে দ্বারে। শুভাশুভের দ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে উঠে একথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে এ তিথি বড় পবিত্র, বড় পুণ্যের। নানা লোকগাথা, নানা পৌরাণিক মতের বিশ্লেষণে এবং পর্যালোচনা করে দেখা যায় মহাভারত বর্ণিত কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধাবসানে স্বর্গলব্ধ দানবীর কর্ণকে খাদ্যরূপে স্বর্ণ, মণিমাণিক্য প্রভৃতি প্রদান করেন স্বর্গরাজ ইন্দ্র, যা আদতে ভোজ্য বা পেয় নয়। রাধেয় এর কারণ জানতে চাইলেন। তাকে বলা হয় এ তারই মহৎ দানশীলতারই ফল, কারণ তিনি আজীবন দিনার্ত মানুষকে স্বর্ণ প্রভৃতি দান করেছেন, কিন্তু নিজের পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে এক গণ্ডূষ জল দান করেননি কখনো। এতে নিজের পিতৃপুরুষের পরিচয়ে অনবগত, কারণ অনুযোগের সুরে এর প্রতিকার কি হবে করা যাবে তাই জানতে চাইলেন কর্ণ। তখন দেবরাজ ইন্দ্রের নির্দেশে কর্ণ পুনরায় মর্তে প্রত্যাবর্তন করতে বলেন এবং 16 দিন নিজের পিতৃকুলের উদ্দেশ্যে জল দান অর্থাৎ তর্পণ ও শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠান করেন। এই কারণের জন্যই এই 16 দিনের সময়কালকে বলা হয় পিতৃপক্ষ, এবং এই পিতৃপক্ষের সমাপ্তিতেই সূচনা হয় দেবী পক্ষের। পুরাকালের তাত্ত্বিকতা ব্যতি রেখে লোকায়ত আঙ্গিককে এই মহালয়া চিন্তনটি বড়ই মাধুর্য মাখা আর সহজিয়া। মহামায়া উমা যেন সেখানে ঘরের মেয়ে, এই মর্তভূমি যেন তার পিত্রালয়। তাই ঘরের মেয়েকে ঘরে আনার জন্যই যেন সমস্ত উপচার সাজিয়ে রাখতে চায় মর্তবাসী। তারই প্রস্তুতি পর্বে সূচনা করে মহালয়া তিথি। উমা ধনুজ দলনি মহাশক্তি নম অনন্ত কল্যাণদাত্রী। উমা ধনুজ দলনি মহাশক্তি নম অনন্ত কল্যাণদাত্রী। পরমেশ্বরী মহিষমর্দিনী চরাচর বিশ্ববিধাত্রী নমো অনন্ত কল্যাণদাত্রী। উমা ধনুজ দলনি মহাশক্তি নমো অনন্ত কল্যাণদাত্রী। সর্বদেব দেবী তেজময়ী
আসিব কল্যাণ অসুর জয়ী সর্বদেব দেবী তেজময়ী আসিব কল্যাণ অসুর জয়ী দশভুজা তুমি মা ভীত জনতারিণী জননী জগত ধাত্রী নমো অনন্ত কল্যাণ দাত্রী উমা দনুজ দারুণী মহাশক্তি নমো অনন্ত কল্যাণ দাত্রী দীনতা ভীরুতা লাজ গ্লানি ঘুচাও দলন করো মা লোভ দানবে দীনতা ভীরুতা লাজ গ্লানি ঘুচাও দলন করো মা লোভ দানবে রূপ দাও জয় দাও যশ দাও মান দাও দেবতা করো ভীরু মানবে শক্তি বিভব দাও দাও মালো দুঃখ দারিদ্র অপগত হোক শক্তি বিভব দাও দাও মালো দুঃখ দারিদ্র অপগত হোক জীবে জীবে হিংসা এই সংশয় দূর হোক মাগো দূর হোক জীবে জীবে হিংসা এই সংশয় দূর হোক মাগো দূর হোক ওহাকে দুর্যোগ রাত্রি উমা দনুজ দারুণী মহাশক্তি নমো অনন্ত কল্যাণ দাত্রী পরমেশ্বরী মহিষমর্দিনী চরাচর বিশ্ববিধাত্রী নমো অনন্ত কল্যাণ দাত্রী উমা দনুজ দারুণী মহাশক্তি নমো অনন্ত কল্যাণ দাত্রী। সুপ্রতি আশ্বিনের পূর্ণ প্রভাতে বেজে উঠেছে আলোর বীণা, ধরণীর বহিরাকাশ হয়েছে আলোকমণ্ডিত, অন্তরাকাশে অনুরণিত জ্যোতির্ময়ী জগন্মাতার আগমন বার্তা। সমগ্র মর্তবাসী সিংহ শক্তি স্বরূপিণী বিশ্বজননীর ধ্যানে দেবীকে আহ্বান জানায়, হে ভগবতী, তুমি ত্রিগুণাত্মিকা, তুমি রজগুণে ব্রহ্মার গৃহিণী বাগ দেবী, সত্যগুণে বিষ্ণুপত্নী লক্ষ্মী, আবার তুমি তমগুণে শিব জয়া পার্বতী শিবানী। গিরিবার আমার মাইলে আর মায় পাঠাবো না, এবার আমার মাইলে আমায় বলবে লোকে মন্দ, বলবে লোকে
মন্দ, কারো কথা শুনবো না। এবার আমার মাইলে আর মায় পাঠাবো না। এবার আমার উমাইলে যদি সে মৃত্যুঞ্জয় উমানে বার কথা কয়, যদি সে মৃত্যুঞ্জয় উমানে বার কথা কয়, মায়ে ঝিয়ে করবো ঝগড়া। মায়েঝি আমরা মায়েঝি করবো ঝগড়া, তারে জামাই বলে মানব না। এবার আমার মাইলে আর মায় পাঠাবো না। এবার আমার মাইলে দ্বিজ রাম প্রসাদ কয়, এ দুঃখ কি প্রাণে সয়। দ্বিজ রাম প্রসাদ কয়, এ দুঃখ কি প্রাণে সয়। জামাই শ্মশানে মশানে ফিরে, শ্মশানে মশানে ফিরে ঘরের ভাবনা ভাবে না। এবার আমার মাইলে এবার আমার মাইলে আর মায় পাঠাবো না। এবার আমার মাইলে মা। অনির্বচনীয় অপার মহিমময়ী দেবী, ঋষি কাত্যায়নীর কন্যা কাত্যায়নী, তুমি কন্যাকুমারী অখ্যাত দুর্গে, তুমি আদ্যা শক্তি মহামায়া, তুমি দাক্ষায়ণী সতী। হে দেবী, তুমি নিজ দেহ সম্ভূত তেজ প্রভাবে শত্রু দমন কালে হও অগ্নিবর্ণা অগ্নিলোচনা। হে অমৃত জ্যোতির্ময়ী মা জাগো। আশ্বিনের শারদ প্রাতে বেজে উঠেছে আলোক মঞ্জির, অরুণের বহিরাকাশে অন্তর্হিত মেঘমালা, প্রকৃতির অন্তরাকাশে জাগরিত জ্যোতির সঞ্জীবন, তাই আনন্দিতা শ্যামলী মাতৃকা। মৃন্ময়ীকে মৃন্ময়ীতে আবার চিৎ শক্তি রূপিণী বিশ্বজননী শারদ প্রাতে প্রতিমা মন্দিরে মন্দিরে ধ্যান বর্জিতা। তুমি যাও জাগো দুর্গা, জাগো দশ প্রহরিণী, অভয়া শক্তি বল প্রদায়িনী। জাগো তুমি জাগো, জাগো দুর্গা, জাগো দশ প্রহরণধারিণী, অভয়া শক্তি
বলো প্রদায়িনী তুমি জাগো, তুমি জাগো, প্রণমী বরদা অজরা, প্রণমী বরদা অজরা, বহুবার ধরিণী রিপুদল বারিণী, চণ্ডিকা শঙ্করী জাগো, জাগো মা জাগো, অসুর বিনাশিনী তুমি জাগো, জাগো, তুমি জাগো, জাগো দুর্গা, জাগো দশ প্রহরিণী, অভয়া শক্তি বল প্রদায়িনী তুমি জাগো, তুমি জাগো। দুঃখিত, গানটা নেটের প্রবলেমের জন্য ভালো শোনা গেল না বলে একটু রিপিট করতে হচ্ছে। হ্যাঁ, সকলকে জানিয়ে নিচ্ছি। শোনা যায়নি? জাগো, তুমি জাগো, জাগো দুর্গা, জাগো দশ প্রহরণ ধারিণী, অভয়া শক্তি বল প্রদায়িনী তুমি জাগো, জাগো, তুমি জাগো, প্রণমী বরদা অজরা তোলা, প্রণমী বরদা অজরা তোলা, বহু বল ধারিণী রিপুদল বারিণী, জাগো মা শরণময়ী চণ্ডিকা শঙ্করী জাগো, জাগো মা, জাগো অসুর বিনাশিনী তুমি জাগো, জাগো দুর্গা, জাগো দশ প্রহরণ ধারিণী, অভয়া শক্তি বল প্রদায়িনী তুমি জাগো, জাগো, তুমি জাগো। পূর্বকল্প অবসানের পর প্রলয়কালে সমস্ত জগৎ কারণ সলিলে পরিপূর্ণ হয়। ভগবান বিষ্ণুর অখিল শক্তির প্রভাব সংহত করে কারণ সমুদ্রে রচিত হয় তার অনন্ত শয্যা এবং তিনি যোগ নিদ্রায় মগ্ন হন। শ্রী বিষ্ণুর যোগ নিদ্রার অবসানে তার নাভিবদ্ধ থেকে জেগে উঠলেন ভাবি কল্পে সৃষ্টির বিধাতা ব্রহ্মা। এদিকে শ্রী বিষ্ণুর কর্মমূল জাত অসুরদয় মধু ও কৈটব ভগবান শ্রী বিষ্ণুর অস্তিত্ব বিনাশে উদ্যত হলে ব্রহ্মা যোগ নিদ্রায় মগ্ন বিশ্বপিতা শ্রী বিষ্ণুকে জাগ্রত রাখার জন্য হরিনেত্র নিবাসিনী নিরুপমা ভগবতীকে স্তব মন্ত্রে উদ্বোধিত করেন। ওগো আমারো আগমনী আলো, ওগো
আমার আগমনী আলোয় শরদের ঝঞ্ঝাবাতে নিশার শেষে রুদ্রবাতে এই শরদের ঝঞ্ঝাবাতে নিশার শেষে রুদ্রবাতে নিভল পথের বাতি, নিভল প্রাণের আলো। ও গো আমার আগমনী আলো, ও গো আমার পথ দেখানো আলো, জীবন জ্যোতি রূপের সুধা ঢালো ঢালো ঢালো, দিখারানো শঙ্কা পথে আসবে, দিখারানো শঙ্কা পথে আসবে, অরুণ রথে আসবে, কখন আসবে, তুতবে পথের নিবিড় আধার, সকল দিশার কালো, বাজাও আলোর কণ্ঠ বীণা, ও গো পরম ভালো, পরম ভালো, ও গো আমার আগমনী আলো, জালো প্রদীপ জালো জালো, ও গো আমার আগমনী আলো। ভগবান শ্রী বিষ্ণু, প্রজাপতি ব্রহ্মা ও অন্যান্য দেবগণের বিচ্ছুরিত তেজ পুঞ্জীভূত হয়ে পরম রূপবতী দিব্যশ্রী রূপে মহামায়া প্রকাশিত হলেন। ওই ভুবন মন মোহিনী, ওই ভুবন মন মোহিনী, মা ভুবন মন মোহিনী, ওই নির্মল সূর্য কর জলধারণী, জনক জননী জননী, ওই ভুবন মন মোহিনী, ওই ভুবন মন মোহিনী, নীল সিন্ধু জল ধৌত চারুণ তল, অনিল বিকম্পিত শ্যামল অঞ্চল, নীল সিন্ধু জল ধৌত চারুণ তল, অনিল বিকম্পিত শ্যামল অঞ্চল, অম্ব
চুম্বিত ভালো হিমাচল, অম্বর চুম্বিত ভালো হিমাচল, শুভ্র তুষার কিরীটিনী, ওই ভুবন মন মোহিনী, ওই ভুবন মন মোহিনী। প্রথম প্রভাতোদয় তব গগনে, প্রথম সামরব তব তপোবনে, প্রথম প্রচারিত তব বন ভবনে, জ্ঞান ধর্ম কত কাব্য কাহিনী। প্রথম প্রভাতোদয় তব গগনে, প্রথম সামরব তব তপোবনে, প্রথম প্রচারিত তব বন ভবনে, জ্ঞান ধর্ম কত কাব্য কাহিনী। চিরকল্যাণময়ী তুমি ধন্য, দেশ বিদেশে বিতরেছ অন্ন। চিরকল্যাণময়ী তুমি ধন্য, দেশ বিদেশে বিতরেছ অন্ন। জাহ্নবী যমুনা বিগলিত করুণা, জাহ্নবী যমুনা বিগলিত করুণা, পূর্ণ পীযুষ স্তন্য বাহিনী, ভুবন মন মোহিনী, ওই ভুবন মন মোহিনী। মা ভুবন মন মোহিনী, ওই ভুবন মন মোহিনী। সকল দেবদেবী মহামায়াকে বরণ করলেন গীতিমাল্য ও রাগচন্দন যোগে। শ্রী বিষ্ণুর যোগনিদ্রা ভঙ্গ হল। সুদর্শন চক্র নিক্ষেপে মধুকৈটভের মস্তক ছিন্ন করে পুনরায় ধ্যানমগ্ন হলেন তিনি। এদিকে কালান্তরে দৈত্যরাজ মহিষাসুরের প্রবল পরাক্রমে দেবতারা স্বর্গের অধিকার হারালেন। স্বর্গভ্রষ্ট দেবতাগণ ব্রহ্মার কাছে মহিষাসুরের দুর্বিষহ অত্যাচারের কাহিনী নিবেদন করলেন। শান্ত যোগীবর মহাদেব ক্রোধে রক্ত জবার মতো রাঙা হলেন। শঙ্খচক্র গদা পদ্মধারী নারায়ণের আনন ভ্রুকুটি কুটিল হয়ে উঠল। মহাশক্তির আহ্বানে গগনে মহাশঙ্খধ্বনি নিনাদিত হল। শ্রী বিষ্ণুর তেজ বুচ্ছুরিত হল। প্রজাপতি ব্রহ্মা ও অন্যান্য দেবগণের পুঞ্জীভূত তেজে পর্বত প্রমাণ জ্যোতি পুঞ্জ প্রজ্বলিত হয়ে দিগমণ্ডল পূর্ণ করে দিল। সব তেজরশ্মি একত্রিত হয়ে পরমা রূপবতী দিব্যশ্রী মূর্তি জগন্মাতৃকা মহাময়ী ঋক মন্ত্রে ঘোষণা করলেন নিজ পরিচয়। কেয়াদি দেবগণ কার্য সিদ্ধি হেতু সর্বদেব শরীর রাজ তেজপুঞ্জ থেকে এই দেবীর অভিনব প্রকাশ। দেবী দশভুজার শয্যা, দেবীর বাহন, দেবীর ইত্যাদি প্রদান করলেন দেবগণ এবং দেবীকে
রণচণ্ডী রূপ দিলেন, হিমালয় দিলেন সিংহ বাহন, শ্রী বিষ্ণু দিলেন চক্র, পিনাক পানি দিলেন ত্রিশূল, যম সাজালেন দণ্ডে, ও কালো দেবী দিলেন তার সুতীক্ষ্ণ খড়গ, চন্দ্র তার অষ্ট চন্দ্র শোভা চর্ম দিলেন, সূর্য দিলেন ধনুর্বাণ, অভেদ বর্ম দিলেন বিশ্বকর্মা, ব্রহ্মা দিলেন অক্ষমালা ও কমণ্ডলু, কুবের দিলেন রত্নহার, মহাদেবীকে সুসজ্জিত করে দেবতাগণ তার অসুর জয়ের যাত্রা উপলক্ষে করলেন স্তব, রণদুন্ধুবি ধ্বনিতে বিশ্ব সংসার নিনাদিত হলো, সুর নরলোকবাসী দশভুজা মহাশক্তিকে ধ্যান মন্ত্রে করলেন অভিবন্দিত। जटाजूटसमायुक्तम् अर्धन्धुकृतशेखरम् लोचनत्रयसंयुक्तम् पूर्णेन्दुसदृशाननम् अतशी पुष्पवर्णाभम् सुप्रतिष्ठं सुलोचनम् नवयौवनसम्पन्नं सर्वाभरणभूषितम् सुचारुदशनं तद्वत् पीनोन्नतपयोधरम् त्रिभङ्गस्थानसंस्थानं महिषासुरमर्दिनीम् मृणालायत संस्पर्श दशबाहु समान्वितम् त्रिशूलं दक्षिणे ध्येयं खड्गं चक्रं प्रमादधम् तीक्ष्णबाणं तथा शक्तिं दक्षिणेषु विचिन्तयेत् खेटकं पूर्णचापं च पाशम् अङ्कुशमेव च घण्टं वा परशुं वापि वामतः सन्निवेशयेत् अधस्तान् महिषं तद्वत् विशिरस्तं प्रदर्शयेत् रक्तरुक्तीकृतं गञ्च रक्तविस्फुरितक्षणम् वेष्टितं नागपाशेन भ्रुकुटिभीषणाननम् किञ्चिदूर्ध्वं तथा वामम् अङ्गुष्ठं महिषोपरि देव्यस्तु दक्षिणं पादं शमं सिंहोपरि स्थितं स्तूयमानं च तद्रूपम् अमरैः सन्निवेशयेत् प्रसन्नवदनां देवीं सर्वकामफलप्रदाम् कुप्रचण्डा प्रचण्डा च चण्डोग्रा चण्डनायिका चण्डा चण्डवती चैव चण्डरूपापि चण्डिका आभिशक्तिभिरष्टाभिः सततं परिवेष्टितं चिन्तये जगतां धात्री धर्मकामार्थमोक्षदम् 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 जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। দেবী শঙ্খে দিলেন ফুৎকার, মহাবলশালী মহিষাসুর
অসুররাজ লক্ষ্য করলেন মহালক্ষ্মী দেবীর তেজ প্রভায় ত্রিলোক জ্যোতির্ময়, তার মুকুট গগন চুম্বন করছে, ধনুক টঙ্কারে রসাতল প্রকাশিত। দেব সেনাপতির জয় মন্ত্রের গুণে দেবীকে মহাপ্রীতি দান করলেন। দেবতাগণ অভিভূত নয়নে দেখলেন দেবী দুর্গা মহিষাসুরকে শূলে বিদ্ধ করে খড়গ পানিতে ভুলুণ্ঠিত করলেন। জয়ং দেহি যশো দেহি, জয়ং দেহি যশো দেহি, যশো দেহি। নমো চণ্ডী, নমো চণ্ডী, নমো চণ্ডী, নমো চণ্ডী, নমো চণ্ডী। জাগো রক্ত বীজনি কৃন্তিনি, জাগো মহিষাসুর বিমর্দিনী, জাগো রক্ত বীজনি কৃন্তিনি, জাগো মহিষাসুর বিমর্দিনী। উঠে শঙ্খ মন্দ্রে অভ্র বক্ষ শঙ্কা শননি ক্রন্দে, শঙ্কা শননি ক্রন্দে। নমো চণ্ডী, নমো চণ্ডী, নমো চণ্ডী। তব খড়গ শক্তি কৃত কৃতান্ত, শত্রু সাতান তন্দ্রে, শত্রু সাতান তন্দ্রে। নাশ সিংহ বাহিনী ঘন অহংকারে, ইন্দ্রারি চমুদণ্ডে, ইন্দ্রারি চমুদণ্ডে। নমো চণ্ডী, নমো চণ্ডী, নমো চণ্ডী। তুমি রণকদণ্ড টঙ্কারে হানো, খর কলম্ব জালে, সব রথ তোরাঙ্গ ছিন্ন ছিন্ন, সুতীক্ষ্ণ করবালে। তুমি রণকদণ্ড টঙ্কারে হানো, খর কলম্ব জালে, সব রথ তোরাঙ্গ ছিন্ন ছিন্ন, সুতীক্ষ্ণ করবালে। নাচো ধূম্র নেত্র দনুজ মুণ্ড, চক্রপাতানি খণ্ডে, তব তাতা থই প্রলয় নৃত্য, তাতা থই প্রলয় নৃত্য। ধ্বংসে বাঁধন গণ্ডে, ধ্বংসে বাঁধন গণ্ডে। নমো চণ্ডী, নমো চণ্ডী, নমো চণ্ডী। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमस्तुते। सृष्टिस्थितिविनाशानं शक्तिभूते सनातनि
गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमस्तुते शरणागतदीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणि नमस्तुते जय नारायणि नमस्तुते जय नारायणि नमस्तुते जय नारायणि नमस्तुते। পুরবিতে একটু জোরে করবেন। দুর্গে দুর্গে দুর্গতি নাশিনী মহিষাসুর মর্দিনী জয় মা দুর্গে 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 দুর্গতি নাশিনী মহিষাসুর মর্দিনী জয় মা দুর্গে দেবী দুর্গে জগত জননী দেবী দুর্গে জগত জননী তুমি মা মঙ্গলকারিণী দুর্গে দুর্গে দুর্গতি নাশিনী মহিষাসুর মর্দিনী জয় মা দুর্গে দশভুজা দশ সহস্রশালিনী মধুকৈটভ সংহারিণী অদ্বিতীয়া তুমি অনন্য অদ্বিতীয়া তুমি অনন্য ভবানী মা দুঃখ হারিণী দুর্গে দুর্গে দুর্গতি নাশিনী মহিষাসুর মর্দিনী জয় মা দুর্গে শুম্ভ নিশুম্ভ দানব দলনী ভক্তি মুক্তি দায়িনী জগ প্রসবিনী মহাযোগিনী জগ প্রসবিনী মহাযোগিনী চণ্ডিকে মা শিবানী দুর্গে দুর্গে দুর্গতি নাশিনী মহিষাসুর মর্দিনী জয় মা দুর্গে শতগুণে মহাসরস্বতী রজগুণে মহালক্ষ্মী রূপিণী তমগুণে মহাদুর্গা তুমি তমগুণে মহাদুর্গা তুমি চণ্ডিকে মা শিবানী মহামায়া গো সনাতনী দুর্গে দুর্গে দুর্গতি নাশিনী মহিষাসুর মর্দিনী জয় মা দুর্গে দেবী দুর্গে জগত জননী দেবী দুর্গে জগত জননী তুমি মা মঙ্গলকারিণী দুর্গে দুর্গে দুর্গতি নাশিনী মহিষাসুর মর্দিনী জয় মা দুর্গে। শুভ মহালয়ার পুণ্যতিথিতে আদ্যাশক্তি মহামায়ার আমাদের আহ্বানে আমাদের একত্রিত প্রয়াস জাগো দুর্গা। জয় মা। অপূর্ব দিদি, অপূর্ব।